أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء. شهداء وصالحين والآمنين والراشدين وعلى أولادنا ومشايخنا وإلى أرواح جميع أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني ووصفي آيات الله ظهرت ظهورنا للكرى ليلا على علاني فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرامنا متلدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم محكمات فما تبقينا من شبه لذي شقاق ولا تبغينا من حكم ما حرمت قط إلا عاد من حرب أعد الأعادي إليها ملقيا السلام ردت بلاغتها دعوى معارضيها رد الغيور يد الجميع من حرم مولاي صل وسلم
البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حرها إلى فاعتحرى من وردها الشميم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لا يقوم لا تعجبا لحسد الراحة ينكرها فتجاهلا وهو عين الحليم فاهم قد تنكر العين ضوء الشمس بربد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Satu lagi mungkin bisa guys situ ya masukin maju
Yang di luar kalau pengen masuk masih ada aja, masih longgar di dalam masih ada. Alhamdulillah, alhamdulillah mukrimina bil wahyi wa tanzil wal bayani ala lisani rasulih khairi hadin wa khairi dalil sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم innahu akramul akramin al-ilahur rahman. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka, amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Quran yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. إذ تبرأ, ini iz dikatakan apa? Iz badalun adalah badal min daripada iz qablahu, iz yang sebelumnya. Iz yang di sini adalah badal daripada iz yang sebelumnya. Mana iz yang sebelumnya?
Id yang sebelumnya yaitu di dalam ayat apa? Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzab. Nah, sekarang id yang di sini itu adalah badal daripada id yang di dalam kata-kata id yarawna. Id badalun min id qablahu. Id di sini adalah badal daripada id yang sebelumnya. Id yarawnal adzab. Nah, id yang di situ. Jadi kan kemarin Allah memfirmankan walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzab, dan jikalau melihat oleh orang-orang yang zalim id yarawnal adzab, ketika melihat mereka itu akan azab. Ya kan? Yang mana kemarin ya kata kita qiraatnya banyak, ada qiraatnya kan? Apa ada qiraat yara, ada qiraat tara. Ketika kita mengatakan apa tara, itu kembali kepada Nabi id tara, walau taral ladzina zalamu, jikalau engkau melihat wahai kekasihku Nabi Muhammad, engkau melihat alladzina zalamu, akan orang yang zalim, akan orang-orang yang zalim. Nah, itu ketika kita baca tara. Ada juga bacaan yara, walau yara, ketika kita bilang walau yara dan jikalau yara, melihat. Ya kan? Itu yang mana jadi fa'il? Ada mengatakan yang jadi fa'ilnya apa? Yaitu dhamir huwa. Walau yaral ladzina zalamu, jikalau melihat ia yang siapa? Ia yang melihat. Ya kan? Jikalau melihat ia yang melihat. Melihat apa? Melihat akan orang-orang yang zalim ketika mereka itu diazab. Ketika apa? Ketika mereka itu orang-orang zalim melihat akan azab yang akan mereka timpa, azab yang akan menimpa mereka. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azab, jikalau melihat ia yang melihat atau ia yang mendengar, melihat ia akan orang-orang yang zalim ketika melihat mereka itu orang-orang zalim akan azab. Ada kemarin kan mengatakan apa? Yara, ada juga mengatakan apa ketika bacaan yara yang menjadi fa'il adalah alladzina zalamu, dan walau dan jikalau melihat oleh orang-orang yang zalim idz yarawnal azab. Tapi yang dimaksud dengan yara melihat di sini artinya apa? Ya'lam. Yalah, ketika kita katakan apa fa'ilnya itu alladzina, maka sekarang kita kata kita apa yara dengan makna ya'lamu. Walau yara artinya walau ya'lamu, dan jikalau yara mengetahui. Siapa yang mengetahui? Oleh orang-orang yang zalim. Idz yarawnal azab, akan keadaan mereka ketika melihat azab. Jikalau orang zalim tahu bagaimana nanti keadaan ketika melihat azab. Nah kan? Nah, ketika itu ya kan, jikalau mengetahui mereka itu oleh mereka itu orang-orang yang zalim ketika apabila mereka itu melihat akan azab, ketika mereka itu apa melihat akan azab. Jikalau tahu mereka itu bagaimana nanti keadaan mereka, ya kan, ketika mereka itu melihat akan azabnya Allah. Wa id, dan segini juga id ketika itu juga, dan itu juga id ketika, ya kan, enggak ada waw. Id itu juga apa? Ketika tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, berlepas, tabarra berlepas, alladzina tubi'u oleh orang-orang yang diikuti. Id ketika tabarra alladzina tubi'u, berlepas oleh orang-orang yang diikuti. Siapa mereka itu orang-orang yang diikuti? Artinya ar-ru'asa, para pemimpin mereka. Kan sifatnya orang yang dipimpin apa? Diikutin orang. Nah, ketika berlepas oleh orang-orang yang diikuti, yaitu para pemimpin mereka, mereka itu berlepas dari siapa? Minal ladzina taba'u, daripada orang-orang yang mengikuti.
Maksud berlepas ini bagaimana sih? Tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Berlepas oleh orang yang diikut daripada orang yang mengikut. Apa maksud tabarra berlepasnya ini? Ai ankaru idlalahum, mengingkarkan mereka itu. Mereka itu siapa sekarang? Mereka itu yang diikut. Idlalahum akan penyesatan mereka. Penyesatan mereka siapa? Mereka yang mengikut. Mereka yang mengikut. Jadi jikalau mengetahui oleh orang-orang yang zalim, ya kan, ketika nanti mereka itu akan lihat azab, ya kan, mereka nggak akan melakukan kemaksiatan, akan takut di sini. Dan juga apa? Ketika, ya kan, itu juga ketika yang mereka itu melihat azab, itu juga adalah waktu ketika mereka itu apa? Waktu ketika berlepas oleh orang-orang yang diikut daripada orang-orang yang mengikut. Maksud berlepas apa? Orang-orang yang diikut ankaru idlalahum, mengingkarkan mereka itu yang diikut akan penyesatan mereka. Penyesatan mereka siapa? Penyesatan mereka yang mengikut. Kata yang diikut, aku enggak menyesatkan mereka yang ngikutin aku. Mereka yang sekarang yang sesat, bukan aku yang menyesatkan. Bahkan iblis pun, kata iblis, bukan salah aku, salah mereka juga. Kenapa mereka mau ikut? Ya kan? Bahkan iblis, ya kan, orang banyak ngikutin apa? Hawa akan godaan iblis. Kata iblis, bukan salah aku. Bukan aku yang penyebab dia sesat sebenarnya. Bukan salah aku ini, kata iblis. Aku hanya ngajak dia yang mau ikut. Itu ya, berlepas, sampai iblis pun berlepas sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ibrahim, ya kan? وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum adzabun alim. Kata syaitan ketika sudah selesai pengadilan hari kiamat, orang banyak yang menyalahkan syaitan. Kata syaitan apa? Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yang taat mendapatkan surga. Kalau maksiat nanti kembalinya ke neraka. Allah menjanjikan kepada kalian akan janji yang benar, yang tepat. Dan aku menjanjikan akan kalian akan sebuah janji dan aku melanggar daripada janji itu. Nah, tapi tidaklah aku itu memaksa kalian. Aku nggak mempunyai kekuatan untuk memaksa kalian. Apakah ada syaitan langsung membawa satu orang dibawa langsung ke tempat maksiat? Ada nggak? Nggak. Aku nggak memaksa, kata syaitan. Ya kan? Tapi aku hanya mengajak kamu yang mau ikut. Jangan cela aku, ya kan? Dan celaklah diri kalian sendiri. Itu kata syaitan. Bahkan setelah itu apa? Ma ana bimusrikh, ma ana bimusrikh, apa? Ma ana bimusrikh, apa? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu, kata iblis, aku kafir bima asyraktumuni min qabl, dengan apa yang kalian sekutukan aku sebelumnya. Kalian apa mensekutukan aku, ya kan? Kalian apa mau ngikutin aku, sedangkan kan di sana ada jalan Allah, ya kan? Kalian seakan-akan menuhankan, atau kalian menuhankan sesuatu yang selain Allah juga kan? Aku itu padahal enggak percaya sama yang kalian percayain. Kalian menganggap aku seakan-akan Tuhan, aku aja enggak percaya bahwa aku Tuhan. Atau kalian menganggap ini berhala ada Tuhan, aku aja enggak percaya itu Tuhan. Orang nyembah berhala, siapa yang nyembahkan dia nyembah berhala? Syaitan kan, iblis kan. Kata syaitan, aku aja enggak percaya itu berhala adalah Tuhan. Aku kafir dengan apa yang kalian syirikkan sebelumnya. Aku nggak percaya sama berhala bahwa ini Tuhan, ini bukan Tuhan, kata syaitan. Aku aja tahu. Jadi apa itu ya?
keadaan yang sangat ya merasa orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang zalim ketika mereka itu hidup di dunia, mereka pada ketika itu ya sangat merasakan penyesalan kenapa mereka itu ketika hidup di dunia mengikuti akan jalan syaitan. Syaitan aja, kata syaitan, aku aja nggak percaya sama yang kamu sembah, ya kan? Aku hanya ngajak kamu, jangan salahin aku, kamu yang ikut, ya kan? Nah begitulah keadaan. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum azabun alim. Itu yang dikatakannya. Nah begitulah ya kan keadaan di akhirat, yang diikut mereka akan berlepas daripada yang mengikut. Siapa aja yang menyesatkan orang lain, kita yang ya kan yang menyesatkan orang lain, yang ngikutin dia, ini yang diikutin nanti akan berlepas daripada yang mengikutin. Kenapa? Karena yang diikutin dia itu pengen menyelamatkan dirinya aja nggak bisa, apalagi pengen menyelamatkan yang lain. Yang diikut, yang orang-orang yang zalim yang diikut, mereka ini dia menyelamatkan dirinya aja nggak bisa. Bagaimana pengen menyelamatkan yang lain? Kata syaitan, pengen aku menyelamatkan kalian, aku aja nggak selamat. Bahasanya kan kayak gitu. Kan syaitan aja di neraka, ya sudah temanin syaitan aja, kata syaitannya kan, temanin aku aja katanya. Ya kan, nggak bisa, ya kan. Syaitan nggak bisa memberikan apa membantu dia nanti di akhirat. Bahkan syaitan ya, kata syaitan ya, urus sendiri masing-masing aja. Celah diri kalian sendiri. Nah, waqad ra'aul azab, dan sungguh ketika itu ra'aul azab, mereka telah melihat akan azab. Wa taqatta'at, dan terputus. Kata-kata wa taqatta'at itu atfun ataf ala tabarra'a, atas kata-kata tabarra'a, id tabarra'a, ya kan, ketika berlepas orang yang diikut daripada orang yang diikut, dan sungguh mereka telah melihat akan azab. Nah, ketika berlepas dan terputus, bihim dengan mereka, maksud bihim dengan mereka artinya anhum daripada mereka, terputus daripada mereka al asbab, sebab-sebab. Apa yang masuk dengan sebab-sebab di sini artinya adalah al waslu, hubungan, terputus hubungan, allati yang kanat adalah ia hubungan, bainahum di antara mereka, fid dunya di dunia, minal arham daripada kekerabatan, wal mawaddah dan kasih sayang, terputus. Ya kan, sekalipun ini yang diikut adalah keluarga yang mengikut, ini yang mengikut berkeluarga sama yang diikut, sekalipun begitu tetap yang diikut dia akan memutuskan hubungannya sama yang diikut. Ya kan, misalnya apa? Yang diikut adalah kakek moyang yang mereka itu menyembah akan berhala. Kata yang cucunya, kami ngikutin kalian. Kata kakeknya apa? Ya kami nggak bisa menolong kamu, ya kan? Yang kakek moyangnya itu akan berlepas daripada cucunya, sekalipun ini cucu sendiri. Terputus, hubungan itu terputus. Ya kan? Hubungan daripada rahim, daripada kekerabatan, atau hubungan daripada kasih sayang. Wa qala alladzina taba'u, dan mengatakan oleh orang-orang yang mengikut. Kata orang yang mengikut, kapan ini orang-orang yang mengikut bicara ini? Ketika orang yang diikut sudah berlepas. Ketika orang yang diikut gak mau bertanggung jawab. Apa kata yang mengikut? Kata yang mengikut, lau anna lana, jikalau anna, bahwasanya lana bagi kami karratan, pengulangan, seandainya, jikalau bahwasanya bagi kami karratan, pengulangan. Arti pengulangan maksudnya apa? Raja'atan ila dunya, pengembalian kepada dunia. Jikalau kami bisa lagi kembali ke dunia, apa yang kami akan lakukan? Fanatabarra'a minhum, kami akan berlepas daripada mereka yang menyesatkan kami, yang tersekarang tidak mau bertanggung jawab.
Jikalau ada kesempatan kami bisa kembali kepada dunia lagi, fanatabarra'a minhum, kami akan berlepas daripada mereka. Mereka siapa? Al-matsbu'in, orang-orang yang diikut, yang mana sekarang ternyata tidak mau lagi bertanggung jawab. Bahkan syaitan, iblis, semuanya di akhir kiamat gak ada yang mau bertanggung jawab. Nah, kami akan berlepas daripada mereka yang diikut. Kama tabarra'u minna, sebagaimana tabarra'u berlepas mereka itu minna dari kepada kami, kata yang mengikut. Sebagaimana tabarra'u berlepas mereka siapa? Mereka yang diikut minna daripada kami yang mengikut. Al yauma, pada hari ini, pada hari kiamat. Ya kan, jikalau kami bisa kembali lagi kepada dunia, kami akan berlepas dari mereka sebagaimana mereka itu sekarang berlepas daripada kami pada hari ini, hari kiamat. Tapi ya itu kan jikalau nggak akan terjadi, ya kan? Walau litamanni, dan lau itu apa? Litamanni, untuk tamanni, angan-angan. Ya kan, tamani itu kan apa? Menuntut sesuatu, talabul muhal, menuntut sesuatu yang muhal, mustahil. Atau apa? Au talabu ma asura, atau menuntut sesuatu yang susah untuk terwujudkan. Ya kan, talabul muhal, menuntut sesuatu yang mustahil. Atau apa? Ma asura husuluh, menuntut sesuatu yang susah untuk terjadi. Itu kan kadang-kadang bisa diungkapkan dengan kata-kata tamanni, dengan kata-kata angan-angan. Nah, tapi sekarang adalah sesuatu yang nggak bisa lagi kan mereka kembali ke dunia, sudah keputusan Allah. Wa natabarra'a, dan bermula kata-kata natabarra'a, wa natabarra'a, dan bermula kata-kata natabarra'a. Mana tuh? Lau anna lana qarratan fanatabarra'a. Nah, bermula kata-kata tabarra'a, jawabuhu, yaitu adalah jawabnya lau. Jawabnya lau. Yang mana lau itu litamani, untuk angan-angan. Nah, kata Allah, kadzalika, seperti yang demikianlah. Seperti demikian apa? Ai kama arahum syiddata adabihi wa tabarru'a ba'dihim min ba'din yurihimullahu a'malahum. Kama arahum, sebagaimana arahum, memperlihatkan ia Allah hum, akan mereka. Apa yang Allah perlihatkan? Syiddata azabih, akan bersangatan azabnya Allah, akan dahsyatnya azab Allah. Wa tabarru'a ba'dihim min ba'din, dan Allah perlihatkan juga akan berlepasnya sebahagian mereka. Siapa sebagian mereka itu? Yaitu yang diikut. Berlepasnya sebagian mereka, yaitu yang diikut, min ba'din, daripada sebahagian, yaitu yang mengikut. Nah, sebagaimana Allah memperlihatkan itu, Allah perlihatkan azab, dan Allah perlihatkan apa? Bagaimana berlepasnya yang diikut daripada yang diikut, berlepasnya yang diikut daripada yang mengikut. Nah, seperti demikian yurihimullah, Allah memperlihatkan akan mereka, Allahu oleh Allah. Yurihimullah, memperlihatkan akan mereka, Allahu oleh Allah, a'malahum, akan amal-amal mereka, amal-amal yang bagaimana? As-sayyi'ah, yang jahat. Allah perlihatkan akan mereka, yurihimullah, memperlihatkan akan mereka oleh Allah, a'malahum, akan amal-amal mereka, as-sayyi'ah, yang jahat. Allah perlihatkan itu apa? Hasaratin, hal keadaannya itu sebuah kerugian. Hasaratin, hal keadaannya itu menjadi sebuah kerugian. Itu hasaratin dikatakan apa? Halun, adalah hal. Menjadi hal-hal keadaannya kerugian. Arti hasarat apa? Arti hasarat nadamat, penyesalan. Kerugian adalah penyesalan, ya kan? Nah, di saat dikatakan sini apa? Hasarat adalah hal. Adalah hal. Hal dari mana? Hal daripada a'malihim, daripada a'malahum. Amal mereka, ini amal mereka, hasarat, hal keadaannya menjadi kerugian.
Hal itu hasarat menjadi hal daripada amal, ialah hal daripada amal. Berarti apa? Amal sahibul halnya. Itu ada yang bilang begitu. Ya kan? Tapi secara bisa juga kita katakan apa? Sekarang ada dua kemungkinan. Ya, ketika Allah bilang yurihimullah, memperlihatkan akan mereka itu oleh Allah. Ini bisa memperlihatkan artinya apa? Dengan penglihatan secara pandangan mata beneran, mata lihat. Penglihatan mata. Allah memperlihatkan akan amal mereka yang jahat, hal keadaannya itu amal menjadi apa? Kerugian. Jadi ini menjadi hal, ya kan? Jadi apa? Yurihim, him itu menjadi maf'ul awal, Allah maf'il, a'malahum maf'ul tsaninya. Nah, ketika kita katakan apa yurihim itu apa? Pandangan mata. Jadi sekarang hasarat itu jadi hal. Ini sekarang apa? Yurihim hanya mempunyai kata kita dua maf'ul. Hanya mempunyai dua maf'ul. Tapi ada juga yang mengatakan apa? Yurihim itu adalah apa? Allah memperlihatkan mereka. Allah memperlihatkan bukan penglihatan mata zahir, tapi apa? Allah memperlihatkan mereka dengan penglihatan mata hati. Nah, ketika dikatakan penglihatan mata hati, maka bisa kita katakan apa? Hasarat itu bukan hal, tapi apa? Hasarat adalah maf'ul tsalits, maf'ul yang ketiga. Yurihim, him menjadi maf'ul awal, Allah fa'il, lafaz Allah fa'il, a'malahum menjadi maf'ul tsani, hasaratin maf'ul tsalits, maf'ul yang ketiga. Ketika kita katakan apa? Yurihim, Allah memperlihatkan bagaimana melihatnya, bagaimana? Melihat dengan mata hati kita. Nah, apa seseorang melihat dengan mataharinya, mata hatinya. Nah, maka itu hasarat menjadi apa? Menjadi maf'ul tsalits. Ya kan? Itu ya memang jelas saja. Karena kan penglihatan mata hati, yang namanya mata hati bisa melihat yang namanya kerugian. Adapun mata zahir bisa nggak melihat kerugian? Itu kan nggak bisa melihat karena kerugian itu adalah sebuah hal, sebuah keadaan. Jadi kalau mata zahir, ya kan, sekarang apa? Nggak bisa melihat, ya kan, melihat yang namanya kerugian. Maka ketika itu apa? Kita katakan hasarat menjadi hal. Ketika kita katakan penglihatan mata hati, mereka Allah jadikan mata hati mereka itu melihat. Ya, yang namanya mata hati bisa melihat yang namanya keadaan. Iya kan? Secara logisnya juga bisa dipaham gitu kan. Jadi apa? Ketika kita katakan penglihatan, Allah penglihatkan kepada mereka. Artinya apa? Allah jadikan mereka itu melihat dengan mata hati mereka. Ya kan? Akan amal mereka itu apa? Hasarat, apa? Kerugian. Jadi apa? Hasarat menjadi maf'ul tsalits, maf'ul yang ketiga. Hasarat artinya apa? Nadamat, penyesalan. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Seperti yang demikianlah memperlihatkan oleh Allah akan amal-amal mereka hasaratin, hal keadaannya menjadi penyesalan alaihim atas mereka, menjadi kerugian alaihim atas mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka bi kharijin keluar minan nar daripada api neraka. Tidaklah mereka itu keluar, enggak akan keluar. Ya kan? Kalau orang yang memang kafir apa? Enggak akan keluar sama sekali. Kalau orangnya itu apa masih ada keimanan, dia enggak akan keluar selama masih dosanya ada, ya kan? Selama apa? Belum habis dia daripada kekotorannya. Wa ma hum bi kharijin minan nar, dan tidaklah mereka itu bi kharijin keluar minan nar daripada api neraka. Ba'da dukhuliha, setelah masuknya ke dalam api neraka itu. Wa nazala, dan turun fi man harramas sawaib, pada orang-orang yang mengharamkan as-sawaiba, akan sawaib. Apa itu sawaib? Sawaib itu adalah
dikatakan onta yang mana itu onta ditinggalkan, onta dibiarkan, seakan-akan onta itu Pak ya bebas. Itu biasanya Pak terjadi di zaman jahiliyah. Orang biarkan, sudah dibiarkan. Kenapa? Dia nazarkan sudah untuk apa dibiarkan. Atau misalnya apa dibiarkan itu onta ya kan dilepaskan karena itu onta kadang-kadang misalnya Pak melahirkan 10 kali. Semua yang setiap kali lahir adalah apa melahirkan akan betina. Ketika perempuan melahirkan terus 10 kali dan keluar adalah betina, maka mereka itu apa tidak mau lagi menunggangi itu onta dan tidak mau lagi tidak mau menunggangi itu onta, dan setelah itu Pak mereka itu membiarkan itu onta yang minum terserahnya, makan terserahnya, dibebaskan. Itu yang namanya apa sawaib. Mereka mengharamkan akan yang demikian. Terus siapa sih yang mengharamkan? Apakah Allah mengharamkan? Enggak. Nah sekarang kenapa mereka itu mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah? Ini sekarang titik salahnya mereka. Ini sesuatu tidak diharamkan Allah, tapi kenapa mereka malah mengharamkan itu sesuatu? Mereka nggak mau makan lagi, dibiarkan itu apa menjadi hewan bebas. Dan kata mereka Pak enggak, kami nggak mau makan, nggak mau lagi mereka itu makan. Mereka mengharamkan atas diri mereka untuk memakan itu. Nah jadi apa ini sekarang ayat ya kan nanti firman Allah apa ya ayuhan nas itu apa turun pada orang yang mengharamkan akan sawaib. Jadi apa sawaib itu jamak daripada kata-kata saibah. Saibah yang tadi kita sebutkan apa unta yang dibiarkan bebas dikarenakan nazar misalnya, atau apa dibiarkan bebas karena ini unta sudah melahirkan 10 kali dan setiap kali keluar adalah betina. Maka apa itu dibiarkan tidak ditunggangi lagi dan biar dia itu makan minum terserahnya. Wanahwaha dan mengharamkan seumpamanya haramas sawaiba wa nahwaha dan mengharamkan akan seumpamanya sawaib. Apa yang diharamkan mereka daripada seumpama sawaib? Dikatakan apa? Nahwaha seumpamanya itu yaitu adalah al-bahirah. Ada yang namanya apa? Bahirah atau bahair. Apa itu bahirah atau bahair? Itu adalah hewan yang dinazarkan labannya untuk patung. Kata mereka Pak kami nazarkan ini onta susunya ini onta untuk patung. Setelah mereka itu nazarkan mereka nggak mau lagi memakan. Kenapa? Karena ini onta susunya sudah dinazarkan untuk patung, dihadiahkan. Ketika sudah ini hadiah untuk patung nggak bisa dimakan lagi ini. Maksud mereka ya kan? Karena kalau dimakan ya nggak keluar lagi, ya sudah mati, ya kan? Nggak bisa lagi mengeluarkan susu untuk persembahan yang mereka lakukan. Nah, apalagi yang seumpama sawaib dikatakan wasilah. Ada yang namanya apa? Wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu dikatakan adalah onta yang cepat melahirkan, setelah itu melahirkan lagi, ya kan? Ada onta dia melahirkan anak perempuan, setelah melahirkan apa betina, ya kan? Perempuan melahirkan lagi, setelah itu perempuan lagi. Nah maka itu ketika dia melahirkan perempuan, setelah itu melahirkan lagi, gak lama, maka dinamakan apa dengan sebutan wasilah. Nah kata mereka apa? Ini onta sekarang yang tadi melahirkan perempuan, setelah itu melahirkan lagi perempuan, gak lama jaraknya. Itu apa? Dijadikan mereka seakan-akan adalah onta yang sudah dimerdekakan oleh patung, dimerdekakan oleh berhala. Itu namanya mereka mengatakan namanya wasilah. Yang mana setelah itu apa? Mereka nggak boleh dibawa atas ini onta barang-barang apalagi nggak boleh dibebanin. Dan apa bahkan tidak diminum akan susunya dan tidak dimakan juga dagingnya. Ya sudah
gak digunakan lagi. Ini apa? Mereka haramkan atas diri mereka. Gak boleh dimakan, gak boleh diminum susunya, dan apa? Tidak boleh dijadikan untuk membawa barang. Nah, siapa yang mengharamkan? Bukan Allah yang mengharamkan. Mereka sendiri yang mengharamkan. Ini yang jadi permasalahan ya. Apalagi yang seumpamanya sawaib lagi adalah dikatakan ham. Ada yang namanya ham. Atau dikatakan apa? Hawami, ya kan? Sama aja. Hawami itu apa jamaknya ya kan? Jadi ada apa? Bahirah, ada wasilah, ada ham. Ham itu apa? Itu adalah pejantan daripada onta, yang mana itu sudah dipukul, ya kan? Seakan-akan mereka itu punya hitungan sendiri. Ketika onta sudah dipukul misalnya 1000 kali atau misalnya 500 kali, sekarang ini onta akan menjadi onta yang merdeka. Ini onta sudah dimerdekakan oleh berhala mereka. Mereka ini itikad mereka. Ini onta ketika misalnya apa dipukul 500 kali, maka apa ini onta sudah menjadi onta yang dimerdekakan oleh patung, onta yang dimerdekakan oleh berhala. Terus ya sudah mereka nggak mau lagi menggunakan itu onta, nggak mau lagi apa misalnya apa memakan itu onta. Mereka mengharamkan yang demikian ya kan atas diri mereka. Apa yang tadi diharamkan sawaib, apa bahirah, wasilah, dan ham. Itu yang mereka haramkan. Kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu, wahai para manusia, kulu, makanlah oleh kalian, mimma fil ardi, daripada apa yang ada fil ardi, di bumi, daripada apa yang ada di bumi, daripada sesuatu yang ada di bumi. Halalan, hal keadaannya itu halal, ya kan? Halalan, halun itu menjadi hal. Selama itu halal makan. Allah nggak mengharamkan ini, terus makan aja, ya kan? Kenapa kalian haramkan atas diri kalian? Makan daripada apa yang di bumi, halalan, hal keadaannya itu halal. Thayyiban, hal keadaannya itu apa? Thayyiban, baik. Selama itu halal, itu baik, maka makan. Nah, thayyiban, kata-kata thayyiban itu sifatun muakkidah, adalah sifat yang menguatkan. Sifat atau bahasa kita Pak naat yang menguatkan. Halal yang baik. Ya kan? Hal keadaannya halal yang baik. Sifat yang menguatkan. Yalah, itu apa? Thayyiban menjadi sifat, menjadi apa kata kita? Menjadi naat. Nah, kata beliau apa? Muakkidan, menguatkan. Terus ketika dikatakan menguatkan, maksudnya apa? Maksud menguatkan artinya yang dimaksud dengan halal yaitu adalah sesuatu yang thayyib. Yang halal itu thayyib, yang thayyib itu halal. Yang halal itu baik, ya kan? Ya kan? Yang halal itu baik. Artinya apa? Baik dalam pandangan syarak, dalam pandangan agama itu baik. Sekalipun yang mungkin kita merasa gak enak nih makannya, yang gak lezat, gak enak. Tapi apa dari segi pandangan agama ini lezat, ya kan? Selama halal maka apa agama memandang apa itu adalah yang baik. Selama halal maka dianggap apa sesuatu yang lezat. Yang mungkin secara tabiat kita gak lezat, tapi coba lihat orang yang kelaparan merasa lezat. Ya kan mungkin ketika kita yang kekenyangan kalau gandum aja nggak kemakan. Tapi mungkin kalau orang sekarang ya kan seperti misalnya dalam keadaan saudara kita yang di Palestina, mungkin apa sebagian kalau ada gandum aja ya sudah taruh ke dalam air makan. Yang penting apa kenyang. Ya kan? Jadi ya mungkin pandangan secara tabiat ini enak atau nggak enak ya tergantung orangnya. Ya kan? Tapi apa? Selama halal maka itu thayyib. Selama halal itu baik. Selama halal itu apa? Ya bisa dikategorikan lezat, tapi ya mungkin beda-beda orang kan merasanya. Tapi apa? Tetap selama halal itu namanya apa? Thayyib. Maka kata kabila kan sifat yang menguatkan. Kenapa? Karena thayyib itu halal. Ya kan? Yang dimaksud dengan thayyib itu adalah sesuatu yang halal. Mustaladzan, sesuatu yang lezat, dianggap ya kan secara syara ini sesuatu yang lezat.
Ya kan, masalah ya kepingin gak kepingin itu urusan masing-masing, ya kan. Tergantung perutnya. Kalau kekenyangan ya yang enak pun kadang-kadang nggak enak lagi kalau sudah kekenyangan, ya kan. Itu kan masalah beda lagi. Itu kan masalah tergantung orang-orangnya masing-masing. Nah, wala tattabi'u, dan janganlah kalian itu mengikuti khutuwatis syaitan. Khutuwat, asal makna khutuwat itu kan langkah-langkah. Ya kan, khutuwat langkah-langkah. Tapi apa yang dimaksud dengan langkah-langkah sini, jangan kalian itu mengikuti langkah-langkah. Yang dimaksud dengan langkah-langkah yaitu turuk jalan-jalan. Janganlah kalian itu mengikuti turuk akan jalan-jalan asyaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian itu mengikuti khutuwat ay turuk, jalan-jalan asyaitan. Jangan ikuti jalan syaitan. Apa maksud jalan syaitan? Ay tazinahu, apa yang dihiaskan oleh syaitan. Syaitan menghiaskan kepada orang bahwasanya yang haram itu lezat, jangan ikutin nih. Haram, syaitan apa menghiaskan kepada seseorang yang halal itu enggak enak, jangan diikutin. Kan kadang-kadang orang kebalik, yang halal ditinggalkan, yang haram malah didatangin. Yang mana seperti yang jelasnya kan apa dikatakan di dalam cerita Isra Mi'raj, ya kan, seseorang ya kan apa diberikan kepadanya akan daging yang mentah dan disuruh untuk memakannya. Maka ya kan Nabi menanya kepada Jibril, apa ini? Diceritakan Jibril, ini kata Jibril orang punya istri halal, ya kan, istrinya gak mau, ya kan, malah ditinggalkan istrinya pergi kepada zina sama perempuan lain. Ada aja yang halal, ini hakikatnya ini orang meninggalkan daging yang enak dan mendatangin daging yang busuk yang gak baik. Nah, syaitan yang mentazinnya, yang menjadikan ini yang buruk jadi indah, yang ini indah malah dijadikan syaitan apa buruk, yang halal malah orang malah apa enggak terlalu ingin, ya kan? Itu syaitan, ya kan? Nah, jangan kalian mengikuti jalan-jalan syaitan, tazinahu, apa yang dihiasi oleh syaitan, jangan ikutin. Ya kan, sekalipun yang haram itu dilihat indah, jangan diikutin. Itu tipu daya syaitan. Innahu, bahwasanya itu syaitan, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Aduwwum mubin, musuh yang nyata. Apa maksud aduwwum mubin? Bayyinul adawah, yang jelas permusuhannya. Jelas benar-benaran apa? Jelas permusuhan syaitan kepada kita para manusia. Yang mana apa? Dia itu memang sudah memusuhi kita, mulai memusuhi ayah kita, datuk kita Nabiullah Adam alaihi salam. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Hanya saja ya'murukum, memerintahkan ia syaitan, kum, akan kalian, bisu, dengan keburukan, kejahatan. Apa isu di sini? Al-ithim, akan yang sesuatu yang dosa. Wal fahsya, dan sesuatu yang keji. Al-qabih syar'an, sesuatu yang jelek pada pandangan syarak. Itu yang diperintahkan oleh iblis. Dia memerintahkan apa? Orang yang namanya iblis, yang namanya syaitan, memerintahkan orang untuk melakukan dosa, untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan sesuatu yang keji, untuk melakukan sesuatu yang jelek pada pandangan syarak. Ya kan? Dia merintahkan itu. Sekalipun dia hias-hiasin, itu tetap jelek-jelek. Ya kan? Jadi jangan tertipu dengan apa yang dihiasin syaitan. Kita harus tahu ya, jangan sampai tertipu dengan apa yang dihiasin syaitan. Karena kata Allah, syaitan itu pokoknya memerintahkan dengan keburukan, dengan dosa, dengan sesuatu yang keji, sesuatu yang jelek. Sekalipun dia bilang, syaitan itu bilang apa? Ini bagus, ini indah, pokoknya jangan diikutin. Kan kenapa? Karena memang itu aja yang diperintahkan oleh syaitan kepada kita, hanya yang dosa, yang jelek, itu aja. Apa seperti yang di dalam burda apa? Wala tuti' minhuma khasman wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan mushafat tahimi. Ya kan? Wa khalifin nafsa wasyaitan,
apa? Jangan turutin hawa nafsu dan syaitan. Jangan turutin, salahin. Kalau dia nyuruh ini, lakukan yang sebaliknya. Khalif, ya kan, langgar daripada apa yang dikatakan oleh syaitan. Jangan ikutin apa yang dikatakan syaitan. Jangan turutin apa yang dikatakan syaitan. Khalifin nafsa wa syaitan. Ya kan, lawanin apa yang dikatakan oleh syaitan dan yang dikatakan oleh hawa nafsu. Wa'sihima, maksiatin akan mereka. Artinya apa? Jangan nurut sama hawa nafsu, jangan nurut sama syaitan. Wa in mahdaka nusha fatahimi. Sekalipun apa? Dia itu menambahkan semata-mata pengen menasehatin. Ya kan, syaitan seakan-akan benar-benar apa pengen nasehatin kita, seakan-akan pengen nyuruhin kebaikan. Itu gak ada syaitan nyuruhin kebaikan. Palsu itu, pembohong aja. Hawa nafsu seakan-akan dia pengen menyuruh kita kepada kebaikan. Hati-hati. Hawa nafsu itu selama dia masih hidup, dia itu adalah ular. Bahaya, tetap akan membahayakan kita. Wa in huma mahawwakan nusha fatahimi. Sekalipun keduanya syaitan dan hawa nafsu menampakkan semata-mata menasihati, maka tetap tuduh keduanya. Waspada daripada keduanya, syaitan dan hawa nafsu. Ya kan, sekalipun dia bilang bagus, kalau syaitan yang bilang tetap gak bagus. Kalau ini menyalahi daripada syariat Allah, sekalipun kata syaitan bagus, tetap gak bagus. Ya kan? Sama-sama yang sekarang, yang gila-gila sekarang. Ya kenapa laki-laki sama laki-laki? Ya kan? Syaitan kan yang bilang sama mereka, yang bilang ke otak mereka, bagus kalau laki-laki nikahnya sama laki-laki. Itu kan syaitan bilang. Ya kan? Syaitan bilang sama kepada akal mereka, dan juga ada syaitan-syaitan manusia yang sudah bejat. Bahasanya kan, bahasa kasarnya itu. Nah, sekarang apa? Sekalipun mereka itu bilang bagus, tetap Allah mengharamkan, tetap ini jelek. Gak bisa sekalipun orang bilang bagus, bahkan mereka apa pengen meresmikan, kata mereka ini adalah pernikahan yang sah, resmi di dalam sebuah negara, tetap ini buruk. Ketika Allah haramkan, tetap buruk. Nah, kenapa? Syaitan hanya memerintahkan dengan kejahatan, syaitan hanya memerintahkan dengan kekejian dan kejelekan. Jadi hanya saja syaitan apa? Memerintahkan akan kalian dengan yang ini, dengan kejahatan, kekejian, wa antaqulu, dan bahwa kalian mengatakan Allah atas Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Ini juga yang diperintahkan oleh syaitan kepada kalian, untuk kalian itu apa? Mengatakan atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kalian mengatakan ini haram, mengatasnamakan Allah, bahwasanya ini sawaib haram. Gak ada Allah mengharamkan. Nah, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan bahwa kalian mengatakan atas Allah ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Min tahrimi ma lam yahrum wa ghairihi, daripada tahrim mengharamkan ma lam yahrum, sesuatu yang tidak haram. Kata mereka ini haram. Hukum itu milik siapa sih? Milik Allah. Ya kan, ketika mereka mengatakan apa ini haram, bahkan apa seandainya mereka mengatakan apa ini diharamkan Allah. Ini sekarang apa? Perintah syaitan yang nyuruh mereka untuk mengatakan sesuatu yang mereka itu tidak tahu. Bahkan apa mengatakan ini mengatasnamakan Allah. Gak ada Allah mengharamkan itu. Ya kan? Wa ghairihi, dan selainnya. Ya kan? Daripada mengharamkan sesuatu yang tidak haram, wa ghairihi, dan selainnya. Ya sampai sini aja dulu. Ya, mudah-mudahan kita berarti bisa manfaat berkah Allah Subhanahu wa taala. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allah ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan, mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Wa ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana ala maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihil karim. Wa sabbatana ala al-haqqi fi ma naqul wa fi ma naf'al wa fi ma na'taqid.
ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.